from LKG, Evangeline from LKG, Ishat from LKG, Kavin Kumar from LKG. Congrats children. வண்டியை தேடி காமி சொல்ல மறந்தேன். அப்படியா? சீக்கிரம் லைனாக வந்து தான் இருப்பாங்க. நான் அடுத்த லைன் பார்த்துக்கிறேன். இந்த லைன் எடுத்து கொடுத்து தான் இருந்து தான் போவோம். Innovator of KG, Dharanika Gauri from FIC, Ritvik Sai from UKG, from UKG, Mitra Ji from UKG, Hanika from UKG. Dear parents, please give your கேமரா பார்த்துக்கா. Anas from first standard, Bavadarani from first standard, Devadarshan Yoshua from first standard, Devavarshan from first standard, Yemimal from first standard, Fahima Inaya from first standard, George from first standard, Jenilia from first standard, Krishita Sara from first standard, Mahilesh from first standard, Maidishwaran from first standard, Rusha from first standard, Saivitri from first standard, Sanas from first standard, Sanjay from first standard, Sivamani from first standard, Sriniyash from first standard, Teshali from first standard. Congratulations winners. Give a big round of applause for our winners parents. From 4th standard, Meha from 4th standard, Muhilan from 4th standard, Bharanidharan from 4th standard, Pooja from 4th standard, Ragini. Please give a big round of applause. Ashika from 5th, Darius Cyril from 5th, Devadarshan from 5th, Harshan from 5th, Jagat Kishore from 5th, Jai Kishore from 5th, Jai Rutrasri from 5th, Jessica Joy from 5th, Kavya from 5th, Madhurubini from 5th.
ICSA Tanjavur. Welcome sir. Abhishek Vardhan from 6th standard, Ajitra from 6th standard, Anusha from 6th standard, Kamalesh S from 6th standard, Kanish from 5th standard, Lakshmi Sri from 6th standard, Nitish from 6th standard, Praveen Kumar from 6th standard, Sasta Devi from 6th standard, Vaishali Sri from 6th standard, Vinith from 6th standard, Yoshini from 6th standard. Please give a big round of applause for winners. From 7th standard, Purushothaman from 7th standard, Ram Kumar from 7th standard, Sanjana from 7th. Gajalakshmi from 8th standard, Hariharan from 8th standard, Infant Inba Tamilan from 8th standard, Maunika from 8th standard, Prasanna from 8th standard. From 10th standard, Habiba Saran from 10th standard, Kannan from 10th standard, Lokeshwari from 10th standard, Pragadishwaran S from 10th standard. Congratulations students. Extracurricular activities and as well as the subject-wise skills. We invite Mr. S. From 2nd standard, Monisha from 2nd standard. A. Bala Ashwant from 3rd standard, A. Abhinaya from 3rd standard, B. Mahalakshmi from 3rd standard, M. Mahamitra from 3rd standard. D. R. Sriyajay from 4th standard, B. Akash from 4th standard, K. Pooj, B. Ajay from 4th standard. R. Alina from 5th standard, Devadarshan from 5th standard. Lakshmi Sri from 6th standard. From 7th standard, Yamuna Sri from 7th standard, Prabhanjan from 7th standard. From 8th standard, Boshin Asad from 8th standard.
Vinodini from 9th standard. Vinodini from 9th standard. Mahadi Varsha from 9th From standard. LKG. Dikshan from LKG. Mitra Shri from UKG. Dania Shri from 4th standard. Arun from 5th standard. From 6th standard. Sanjeevan from 7th standard. Vimal from 7th standard. Priya from 8th standard. Vajuha friend from 8th standard. Yogeshwaran from 8th standard. Vishwa from 8th standard. Haripriya from 9th standard. Mahadi Varsha from 9th standard. Sakti Shri from 9th standard. Shri Kavya from 9th standard. Vinodini from 9th standard. Congratulations, students. Toppers Award. Mahamitra. Anusha from 6th standard. Mahadi Varsha from 9th standard. Pragadeshwaran from We welcome to our annual day Mr. Raja, Mrs. Ilakia, Mr. Vinod, Mr. Iniyavan, Best Students Award, Dohit from UKG. Please give a big round of applause. Dharani from 1st standard. Darshan from 2nd standard. Tilagraj from 3rd standard.
Kaushini from 6th standard. Vandana from 7th standard. Vandana from 7th standard. Voshin Asar from 8th standard. Sri Kavya from 9th standard. Joe Andrew from LKG. Dharnath from 10th standard. Nita Memorial Award. We are giving this Nita Memorial. Pragadishwari for science subject. Kishore for social subject. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராடும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டனில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு இதை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. நமது செயின்ட் மேரிஸ் பள்ளியினுடைய 38வது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விழா கொண்டாட்டத்திலே இங்கே வந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய அறிவுச்சுடர் பள்ளியினுடைய தாளாளரும் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸினுடைய பிரைவேட் ஸ்கூல் அசோசியேஷனுடைய தலைவருமாகிய மதிப்பிற்குரிய எஸ் சித்தார்த்தன் சார் அவர்களை நான் மனமாற வரவேற்கிறேன் உங்கள் சார்பாக. அடுத்து இங்கே வந்திருக்கின்ற ஞான மெட்ரிகுலேஷன்
அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸினுடைய தாளாளரும் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரைவேட் ஸ்கூல் அசோசியேஷனுடைய செயலாளருமாகிய திருவாளர் ஆர் பழனியப்பன் சார் அவர்களை அன்புடன் நான் இந்த விழாவிற்கு வரவேற்கிறேன். மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய புதுப்பட்டினம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் திருவாளர் கே ஜெகதீசன் அவர்களையும் இந்த விழாவின் சார்பாக தாளாளர் என்ற முறையிலே அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். மற்றும் இந்த பள்ளியின் ஆண்டு விழாவிற்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற, எப்பொழுதும் வருகை தந்திருக்கின்ற திருவாளர் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கே தனபால் அவர்களையும் உங்கள் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மற்றும் இங்கே கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானராக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷனிலிருந்து நான் அவங்க நிச்சயம் அவரை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இன்னும் சில நேரங்களில் அவர் வந்து விடுவார். மிகச்சிறந்த மனிதர். அடுத்து மரியாதைக்குரிய தஞ்சை மாநகர துணை மேயர் டாக்டர் அஞ்சுகம் பூபதி அவர்களும் இங்கே வருகை தர இருக்கிறார்கள். இங்கே என்னுடைய அழைப்பிற்கிணங்க இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய ஊராட்சி மன்றத்தினுடைய துணைத் தலைவர் திரு ரமேஷ் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அவரோடு இணைந்து மிஸ்ஸஸ் இளஞ்சியம் அவர்களையும் மிஸ்ஸஸ் தேவி அவர்களையும் மிஸ்டர் சிவகுமார் அவர்களையும் திருவாளர் சண்முகம் அவர்களையும் திருவாளர் ராஜா அவர்களையும் திருமதி இலக்கியா அவர்களையும் திரு வினோத் அவர்களையும் திரு இனியமன் அவர்களையும் கலைவாணி அவர்களையும் திருமதி சங்கமினித்ரா அவர்களையும் நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இது 38வது விழா என்று சொன்னால் உண்மையிலே இது 40 ஆண்டு கால கொண்டாட்டம்தான். ஏனென்று கேட்டால் இந்த கோவிடில் 2 வருஷம் போயிடுச்சு. அதை கழித்து 38 ஆண்டுகள். அனைவருக்கும் வந்திருக்கிறீர்கள். இது முதலாக மேடத்திற்குரிய ஆண்டு விழா. சென்ற ஆண்டு விழாவிலே அது அருமை, உங்களுடைய அன்புக்குரிய இந்த பள்ளியை இவ்வளவு தூரம் காலத்துக்கு முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற என் அருமை பெரிய சக்தியுடைய அந்த அருமையும் பெருமையும் மிக்க மரியாதைக்குரிய மேடம் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றின் சார்பாக ஒரு பெரிய ட்ரிபியூட்டை நான் உங்கள் சார்பாக அளிக்கிறேன். வீர வணக்கங்களாக நான் அளிக்கிறேன். ஏனென்று கேட்டால் அவர்கள் இந்த பள்ளியோடு வாழ்ந்த காலங்கள் அதிகம். என்னோடு இருந்ததை விட இந்த பள்ளி மாணவர்களோடு இருந்த காலங்கள் அதிகம். அவர்களை இழந்து நாங்கள் எல்லாம் தவித்தாலும் கூட அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு, அவருடைய கனவு பறக்கும் திசையிலே போய்கொண்டிருந்தது. அதிக மாணவர்களை உருவாக்குவதில் தலை சிறந்த பெண்மணியாக திகழ்ந்தவர். கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து 100% தேர்ச்சியை உண்டாக்கிய பெருமை அவர்களை சார். ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் 100க்கு 100% தேர்ச்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட 4 சப்ஜெக்ட்ஸில் 100க்கு 100% எடுத்த ஒரு பெண்மணியை அடையாளம் கண்டார். அதுதான் கலைவாணி என்ற அருமையான ஒரு மாணவி. மிகப்பெரிய நெருக்கடியிலே அந்த பெண் ஒரு பெரிய சாதனையை படைத்தாள் என்றால், இந்த பள்ளிக்கு பெருமையை கொடுத்தாள் என்றால், அந்த மாதிரி நெருக்கடி எந்த மாணவிக்கும் வரக்கூடாது. ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்கிறோம். அந்த பெண்மணி முதல் பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கிற போது தாயை இழந்தாள். தாயை இழந்த நேரத்தில் அடுத்த பரீட்சையை எழுதுவதற்கு யாருக்கு மனசு வரும்? அந்த குழந்தை எழுதியது.
அந்த மனதில் என்ன ஒரு பெரிய தாக்கம் இருந்தது என்றால், தாய் இழந்து தவிக்கின்ற அந்த பிள்ளை அந்த 2ஆம் தேர்வை மிகச்சிறந்த அந்த தேர்வை வெற்றி கொண்டு எல்லாவற்றையும் மறந்தது போல் நடித்து 99 மார்க்குகளை பெற்று 2வது ஆங்கிலத்திலே தேர்வை வெற்றி பெற்றார். ஆச்சரியப்பட்டு போனோம். அந்த பிள்ளைக்கு எவ்வளவு திடகாத்திரம் இருந்தது. அவள் சொன்னால், நான் அம்மா இழந்ததினாலே நான் என்னுடைய மார்க்குகளை குறைந்து போய்விட்டால் அது மேடக்கு தான் இழப்பு. இந்த மேடம் வந்து கவலைப்படுவாங்களே அப்படின்ட்டு அதை நினச்சி தான் நான் வந்து இந்த மார்க்கை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ தான் அவங்க பொலபொலன்னு கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க. எனக்காக இந்த குழந்தை கவலைப்படுகிற ஒரே குழந்தையை நான் பார்க்கிறேன் அப்படி. ஆகவே ஒவ்வொரு குழந்தைகளின் மீதும் அளவு கடந்த பாசத்தையும் அளவு கடந்த உயர்வை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள். அவர்கள் இல்லாத இந்த ஆண்டு விழாவை நினைத்து பார்க்கவே முடியவில்லை. இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து இந்த பணி சமூக பணியாக, அறப்பணியாக, கல்வி பணியாக நாம் தொடர்ந்து எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் 100 வருடத்தை தாண்டி இந்த கல்வி பணி தொடர வேண்டும். ஏனென்று கேட்டால், இந்த பள்ளி பணி, சமூக பணி, கல்வி பணி என்றால் 100 வருடம் அல்ல, இந்த பகுதி வாழ் மக்களுக்கு நிச்சயம் இந்த பள்ளி வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்பிய காரணத்தினால் கடந்த 38 ஆண்டு காலமாக இதை கடந்து கொள்கிறோம். வெற்றிகரமாக சேர்ந்து சொல்கிறோம். வெற்றி என்று சொன்னால் சாதாரண வெற்றி அல்ல. ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் சரி, அகாடமிக்ஸ்லையும் சரி, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சாம்பியன்ஷிப்பையும் மீதி மாவட்டத்திலே 4வது இடத்தையும் பெற்று கல்வியை சார்ந்தாலும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் முன்னாக இருந்து அல்லது 2ஆம் இடத்தை பிடித்து இந்த பள்ளியினுடைய பெயர் கெட்டுவிடக்கூடாது, பள்ளியினுடைய மாண்பு கெட்டுவிடக்கூடாது, இது மிகச்சிறந்த பள்ளியாக உருவெடுத்திருக்கின்ற பள்ளி, இது நம்மளால் கெட்டுவிடக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு மாணவனும் நினைத்து இந்த உயர்நிலை பள்ளியிலே மிகச்சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாங்க. வர்றாங்க டிஓ ஆஃபீஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, என்ன சார் இந்த ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் நீங்கள் பள்ளியை வச்சு எப்படி தான் நடத்துகிறீங்களோ தெரில, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் 100% தேர்ச்சியை உருவாக்குகிறீர்கள். நிச்சயமே உங்களுக்கு இந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. தொடர்ந்து நடத்துங்க, தொடர்ந்து நல்ல ஒரு பெரிய கோஆர்டினேட் பண்ணி இதை செய்யுங்க, பெரிய அளவில் செய்யுங்க, மாணவர்கள் அதிகமாக வருவார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் ஊக்கமூட்டுகிறார்கள். என்னோடு தோளோடு தோள் நின்று இருக்கிற என்னுடைய அருமைமிகு பாசமிகு நண்பர்கள் திருவாளர் சித்தார்த்தன் சார் அவர்கள், நான் ரொம்ப நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இருக்கும்பொழுது என்னுடைய சகோதரனை விட மேலாக அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவார். மேடம் இறந்திருக்கும் போது அடிக்கடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஆறுதல் சொல்கிற ஒரு முதல் ஆள் சித்தார்த்தனும் பழனியப்பன். அவர்கள் என்னோட தாளரர்களாக இல்லை, என்னோடு அண்ணன்களாக, என்னுடைய கூட பிறந்தவர்களை அதிகமாக நேசித்தவர்கள். ஆகவே ஒரு தாளாளர் இந்த மாதிரி நெருக்கடியில் வரக்கூடாது, வந்தால் எப்படிப்பட்ட காயங்கள் உருவாகும், அதனால் இந்த பள்ளிக்கு எந்தவித கஷ்டங்கள் வந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணி அவர்கள் மீது அவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு உங்களுடைய சார்பாக இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த பள்ளியினுடைய சார்பில் அதிகமான ஒரு இடத்தை பெற்று தொடர்ந்து 2001 2024 வரை தொடர்ந்து 2 வருடத்திற்கு ஒருவரையோ 1 வருடத்திற்கு ஒருவரையோ சராசரியாக மாநில அளவில் மட்டுமல்ல, ஸ்டேட் லெவல், மீதி கண்ட்ரி லெவல்லையும் நம்ம மாணவர்கள் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால், ஆகவே ஆசிரியர்களையும் நான் விட முடியாது. ஆசிரியர்கள் இதற்காக முழு மூச்சோடு, அவர்கள் அக்கறையோடு, பயிற்சியோடு இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் அவர்களை வாழ்த்துவேன். ஆகவே ஆசிரியர்கள் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களாக இந்த இடத்துல இருந்து அவர்களும் இந்த கல்வி பணியிலே அவர்கள் ஒன்றாகி இந்த பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2012-13 நமது வீட்டு வசதி துறை அமைச்சர் நம் பள்ளியின் சார்பாக காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வெல்கம் சார். வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய மாணவருக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு அண்ணல் காந்திஜி விருது என்பதை அளித்தார். அதே போல 2017
ஜோனல் லெவல் ஜூனியர் பெண்கள் வந்து நமக்கு ஸ்கூல் பெண்கள் கோகோ சாம்பியன்ஷிப், அத்லெட்டிக்கில் கோகோ சாம்பியன்ஷிப் எல்லா பள்ளிகளுக்கிடையே மட்டுமல்ல மாநிலக்கிடையே ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை எடுத்துவிட்டு திரும்பினார்கள். அதே மாதிரி ISRO இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த ராக்கெட்டு ஏவுகணம் இருக்கு திருவனந்தபுரத்தில் நமது பள்ளி மாணவர்கள் 3 பேர் செலக்ட் ஆகி அவர்கள் அங்கே போய் பயிற்சி பெற்று வந்தார்கள். ஸோ இதெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் பள்ளியினுடைய தரம் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று கொண்டு இருக்கிறதான். ஒவ்வொரு வருடமும் இதனுடைய வளர்ச்சி அதிகப்படியாக தான் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே ஐமாஸ் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் கிக் பாஸ் ஜூனியர் நேஷனல் லெவல் வரிசையாக வருது. 30 ஆண்டு காலத்தினுடைய சாதனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருடமாக இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு சாதனைகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது இதை நாங்கள் குறிப்பேடாக வச்சு இதை நாங்கள் பதிவு செய்கின்ற கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். ஆகவே இந்த பள்ளியின் சார்பாக எங்களுடைய ஆழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்வளவு பேர் பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள். தொடர்ந்து இந்த பள்ளி மென்மேலும் வளரவும், இந்த பள்ளியினுடைய பிள்ளைகள் மென்மேலும் வளர்ச்சி பெறவும், எல்லா கலைகளிலும் சிறந்த நிலையை அடையவும் நாங்கள் மட்டுமல்ல நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களையும் நான் கரங்கூப்பி நன்றி சொல்கிறேன். இங்கே அருமைமிகு பாசத்திற்குரிய இங்கே வார்டு மெம்பர்ஸ் அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க. எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோரும் மேடைக்கு வரணும், அவங்கள நான் மரியாதை செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் மேடைக்கு வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். வார்டு மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா திருப்பி மீண்டும் அழைக்கிறேன். வைஸ் பிரசிடென்ட் ரமேஷ் சார், இளஞ்சியம், தேவி, சிவகுமார், சண்முகம், ராஜா, இலக்கியா, வினோத், இனியவன், கலைவாணி, சங்கமித்ரை. நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. We kindly invite Mrs. A. Princey Madam to present a annual report 2023 and 2024. Welcome, ma'am. My heartily wishes to this auspicious day. I would like to thank you all for responding our invitation and for gracing the function. In this 38th annual day celebration of 2024, we welcome you all our chief guests and my salutation to our Honorable Deputy Mayor of Thanjavur Corporation, Mrs. Anjigam Bhupati, MD, and our greatest salutation to the Lifetime Award received by Governor of Tamil Nadu and the former Dean of Tirunelveli Medical College and the Senior Physician Dr. T.A. Samson, MD, and also special thank you to the annual day guest and the guest of honor Lions, Mr. Rajaram, PhD, and also Mr. K. Ganeshan from Police Department. I have a great pleasure in presenting the annual report of 2024, which has been a remarkable one for us in all aspects of achievements. We have made a great effort to transfer the other cells completely into a next level of excellence. Over 24 years of educational service of a high school and 37 years in primary school have been successful in most of our endurance during the past untried service. Apart from preparing the children to qualify for the purely academic demands, special effort has made and continuous enable them to face a challenge to competitive world. In academic side, our students who received 100% result in 10th standard public examination so far. Usually every year our students have given merit scholarship in all sorts of recognition for the best performance of all classes by reducing 50% of school fees free and 100% of free for the poor and downtrodden people. This will enable among students to give more percentage in educational forum. We are the best followers of government policy, including RTE free admission for 8 seats in LKG students for every year from 2013 to 2024. The Neeta Education Fund, founded by Dr. T.A. Samson in the memory of his mother, render financial help for the merit scholars and for the poor students in 10th standard rankers in English subject. In the year 2023 and 24, V. Charmati, who succeeded the first place in English and got a Neeta Memorial Award from the founder, Dr. T.A. Samson sir. At about 175 former students have been working in state and central government position, or about 112 are still working in private sectors. Last year, our students have succeeded specific award in Guinness competition by IMA International. Our students, Gajalakshmi of 8th standard, who have secured first place in national level competition in handwriting held in 2023 by the SDA Academy in UP. And for our
K. Vishwa has got a first place in coloring contest. In sports side, our school's junior team secured first place in Kho-Kho. For 3 years, our girls team got state level first place in shuttlecock and national judo kickboxing. Our former student Ashok Kumar got a national level championship in Calcutta. Our 8th standard student Shai Tarun, 6th standard Kanish, who got first place and second in Thirukkural competition in 2023, honored by Tamil Nadu government and got 10,000 as a cash award and trophy. Our student Yokeshwari has got to Delhi for judo national level championship and got a first place. Our student Yokeshwar and Hariharan of 8th standard, who has secured first and second place in karate championship award held in Vedaraniyam. Our 6th standard Yokeshni got second place in yoga state level competition. In general, apart from academic and sports, our school efforts to students the following 8 facility for primary and high school students. For primary classes, English speaking coaching classes, yoga karate classes, handwriting coaching classes and computer coaching classes, smart class activities, RTE free admission, mother committee, PTA. For the high school classes, Ilakya Mandram, Junior Red Cross, Puttaga Bhuvathu Thittam, Pasumai Padai, Science Club, PTA, Mother Committee, Yoga and Karate classes. All the good works and service of the school have been possibly successful in the cooperation of the highly qualified and dedicated teacher faculty. I would like to continue extending sincere thanks to parents and each one of the well-wishers to have a regular supportive down hands throughout the year to produce conflict and educated capability of shaping the students every year by presenting the future students to the world who are the destiny of the country. Thanking you. Have a nice evening. Thank you. We cordially invite Mr. Shivakumar, Mr. Shanmugam, Dr. Sangamithre, சங்கமித்ரை என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட். 3 வயசில் வந்து டாக்டர் சார் வந்து சேர்த்துறாரு. நானும் மேடமும் கை பிடிச்சி ரொம்ப அழுதுவா பிடிச்சி எழுத்து உட்கார வச்சு எல்கேஜியில் படிக்க வச்சு ஆரம்பித்து பெரிய டாக்டர். நான் எனக்கே அப்பாயின்மெண்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லி நான் அவங்கள்ட்ட பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. வாழ்த்துக்கள். Mr. Ilanjiyam, Mrs. Ilanjiyam, ஐயா அவர்களை சிறிது பேச அழைக்கிறோம். இந்த சென்னிமேரிஸ் தொடக்கப்பள்ளி 38 வருஷம் 40 வருஷம் கிட்ட இருக்கு. 2 வருஷம் கொரோனானால இல்லை. இந்த புதுப்பட்டினா பஞ்சாயத்துக்கு பெருமைக்கூடிய விஷயம், நம்ம லாரன்ஸ் சார் அவர் துணைவியார் வந்து இந்த ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து பிள்ளைகள்லாம் வரும்பொழுது கூட கேட்டில் நின்றுக்கிட்டு லாரன்ஸ் சார் வணக்கம் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார். என்ன சார் அப்படிமா பிள்ளைகளுக்கு ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக நிற்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம புதுப்பட்டினா பஞ்சாயத்துக்கு பெருமை கூடுற அளவுக்கு நம்ம சென்மேரி ஸ்கூல் இருக்குன்னா நமக்கு தான் பெருமை. நம்ம ஊர் மக்களுக்கு, நமக்கு, பெற்றோர்களுக்கு அனைவருக்கும் நமக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. அது இல்லாமல் இதில் என்னன்னா லாரன்ஸோடைய மனைவி இல்லாததான் பெரிய வருத்தம்.
இந்த ஆசிரியர்களுக்கு சாருக்கெல்லாம் ரொம்ப ஊக்கத்துணையாக உறுதுணையாக இருந்த அவருடைய மனைவிக்கும் அவர் எங்கே நம்மளாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, மேலே எங்கேயும் போகலை, இறந்தாலும் நம்மளை சுற்றி தான் அவங்க இருக்காங்க. லாரன்ஸ் சாருக்கு வந்து ரொம்ப சங்கடம் தான். அவருடைய மனைவி வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனசு, நல்ல குணம், இந்த ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்தவங்க. அவங்க வந்து இல்லைங்கிற போது கஷ்டம்தான், இருக்கும் தான். அதனால் ரொம்ப நீங்களாம் எல்லாத்துக்கும் வருத்தம் தான். அதை எப்படி சரிப்படுத்த முடியாது அவருடைய மனசுக்கு. அதோடைய இந்த ஆண்டு விழாவில் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன். அடுத்து நம்மளுடைய சித்தார்த்தன் சார், காவல்துறை அதிகாரி, ஊராட்சி மன்ற தலைவர், 12 வார்டு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வந்திருக்காங்க. நான் உங்களோட கண்டு கழித்து உங்களோட இருக்கணும்னு தான் ஆசை. இன்றைக்கி எனக்கு வந்து லட்சுமி குபேர யாக பூஜை நடக்குது கோயில் அங்காளேஸ்வரி கோயிலில், அதனால் போக வேண்டி இருக்குது. இவங்க எல்லாரும் இருந்து இந்த ஆண்டு விழாவில் இருந்து செழித்து எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்து நம்ம பகுதியில் உள்ள பெற்றோர்கள், தாய்மார்கள், இந்த குழந்தைகள் இந்த வர இருக்காங்க. 5 பூபதி, வணக்கத்துக்குரிய துணை மேயர், அவங்க வந்து டாக்டர், அவர்கள் வந்து ரொம்ப அவர் போல் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் இந்த டாக்டராக ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், இது கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் எல்லாமே ஆகணுங்கிற உங்களுடைய வாழ்த்து கேட்கிறேன். பிள்ளைகளை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து படிக்க போகுதுன்ட்டு நீங்கள் இருந்துடக்கூடாது. அந்த பிள்ளைங்களுக்காக நீங்கள் வந்து காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு டீயை போட்டு கொடுத்து ஒரு மூஞ்சை கழுவி உட்கார வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்ம ஆசிரியர்கள் பார்த்துக்குவாங்கங்கிற நோக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது. பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் பார்த்துக்குவாங்க, இருந்தாலும் நீங்களும் பெற்றோர்களும் தன்னுடைய பிள்ளைய நன்றாக பார்த்துக்கொள்ளணும். சார் வந்து லாரன்ஸ் சார் வந்து இன்றைக்கி ஒரு தளவில் இருக்காருன்னா அவரோட தகப்பனார் வாத்தியார். என் பிள்ளைகள்லாம் அவர்கிட்ட தான் எல்லாம் படிச்சிச்சு, இந்த ஸ்கூல்லேயும் படிச்சிச்சு. நல்லா என் பிள்ளைலாம் இன்றைக்கி வந்து 1137 மார்க்கு வாங்கி டாக்டருக்கு 2 மார்க் குறைஞ்சிருச்சு. ஜாதி அடிப்படையில் பொண்ணோட 2 மார்க்கு இளமையாக உள்ள பொண்ணுங்களாம் பாஸ் ஆகிட்டு. அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்பா நான் கூட ஏன்ப்பா அந்த ஜாதியில் பிறந்தேன், எனக்கு கீழே உள்ள பொண்ணு கூட டாக்டர் ஆகிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி வேதனை படிச்சு, பரவாயில்லம்மா இருக்கட்டும் டாக்டர் இல்லைன்னா பரவாயில்லண்ணே. அதனால் குட்பராஸ் படிக்க வச்சு இப்போ வந்து அதோட நான் 10th 592 மார்க் இருந்ததுனால போஸ்ட் ஆஃபீஸில் 1 ரூபா செலவு இல்லாமல் அது வேலைக்கு போயிடுச்சு. ஆனால் டாக்டர் ஆகும்லேங்கிற கவலை தான். அந்த டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முழுமூச்சியாக சொல்லிக் கொடுத்த லாரன்ஸ் சாருடைய அப்பா, அவரை மறக்க முடியாத வாத்தியார் அவர். பிள்ளைங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு மார்க் எடுக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க வாழையாக அவருடைய குடும்பம் வந்து வாத்தியாராக இருந்ததுனால தான், வாத்தியாராக இருக்கிற காரணத்தினால தான் இந்த அளவுக்கு 38-40 வருஷ காலமாக இவ்வளோ சிறப்பாக இந்த சென்மேரி தொடக்கப்பள்ளி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். ஹலோ, இந்த 38வது ஆண்டு விழாவில் நாங்கள்லாம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பை வழங்கிய எங்களுடைய ஆருயிர் நண்பருக்கு நண்பராகவும், தகப்பனுக்கு தகப்பனாகவும், தோழனுக்கு தோழனாகவும் எங்களோடு இருந்து எங்கள் பணியை தன் சுமை போல தாங்கி இந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளியின் தாளாளர் திரு லாரன்ஸ் சார் அவர்களே, எங்களுடைய சங்க தலைவர் திரு சித்தார்த்தன் சார் அவர்களே, இந்த புதுப்பட்டின பிரசிடெண்ட் அவர்களே, மற்றும் மேடையில் இருக்கக்கூடிய வார்டு உறுப்பினர்களே, மற்றும் திரளாக வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களே, மற்றும் இந்த பள்ளியில் பல பரிசுகளை பெற்று தங்களுடைய திறன்களை வெளிப்படுத்தினாலும் சிறப்பு திறனாக எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னலாம் எங்களால் பறைசாற்ற முடியும் என்பதனை நிறுவ இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வர இருக்கக்கூடிய நம்முடைய துணை மேயர் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த 40 ஆண்டு கல்வி சேவையிலே சார் சொன்னாங்க, மேடம் இல்லாதது எப்படி வந்து ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு தலைமை ஆசிரியர் முக்கியம் என்பதோ, இன்னமும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அவங்கள தான் தலைமை ஆசிரியராக வச்சுருக்காங்க. நான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தேன் யார் பிரின்ஸிபல்னு,
இதில் பார்க்கும்போது இன்னும் அவங்கள வந்து நம்மளை விட்டு பிரிந்தாலும் இந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியராகவே இன்றும் நம்மளோடு இருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அவங்களோட சிறப்பை சார் சொன்னாங்க ரொம்ப அழகாக. மாணவர்களை தொடர்ச்சியாக வந்து 100% மார்க் வாங்க வைக்கிறது, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்கிறது. ஏன்னா பள்ளியோட சிறப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மாணவர்களோட திறனை வெளிப்படுத்துறது தான். அந்த மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் அது கொரோனாவுக்கு அப்புறங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நாங்களும் ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வச்சுருக்கிறதுனால அதோட சிரமம் எங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். இப்போ உள்ள மாணவர்களுடைய படிப்பு ஆற்றலோட வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் தான் நிறையா இருக்குது. அவங்க படிக்கிறதுக்கு டைம் ஒதுக்கிறத விட மித்த விஷயங்களுக்கு தான் அதிகமாக டைம் ஒதுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இந்த பள்ளியை வந்து ரொம்ப திறன்பட கொண்டு செல்வது, அதை திரும்ப அப்படியே பிடிச்சி டோனி அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டு போயிட்டுருக்காரு. இது இன்னும் இந்த பள்ளியில் உச்சத்தை அடைகிறதுக்கான நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. ஏன்னா இளைஞர்களுக்கு வழிவிட்டு இளைஞர்கள் கையில் அதை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒவ்வொரு ஆண்டு விழாவிலையும் உள்ள சிறப்பை பார்த்துருப்பீங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டு விழாவுக்கும் ஒவ்வொரு மாறுதல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஆண்டு விழா எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியுமான்னு தெரியல. நான் வந்திருக்கிறேன். இப்போ அந்த ஆண்டு விழாவில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள், ஏகப்பட்ட தெளிவு, இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு உண்டான அட்வான்ஸ் விஷயங்கள் அனைத்தும் இருக்குது. ஆகையாலே பெற்றோர்கள் மீண்டும் இந்த பள்ளிக்கு உங்களுடைய பேராதரவு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த நிகழ்வு பல 100 ஆண்டுகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டு, இந்த பள்ளி மீண்டும் ஒரு ஹையர் செகண்டரி பள்ளியாக உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பு நன்றி. வணக்கம். We invite correspondent sir to garland and honor Mr. Ramesh. Correspondent sir to garland and honor Mr. Siddharthan, correspondent Arivuchudar School, President TNPSA Tanjavur. We call Mr. S. Siddharthan sir to share few thoughts for us. அழகிய பொன் மாலை பொழுதில் சென்ட் மேரிசனுடைய 38வது ஆண்டு விழா. இந்த விழாவில் தொடக்க நிகழ்ச்சியாக பரிசளிப்பு விழாவினை வாரி வழங்கி வரவேற்பை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பள்ளியின் தாளாளரும் தஞ்சை மாவட்ட மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளியினுடைய சங்கத்தின் துணைத் தலைவருமாகிய எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் திரு லாரன்ஸ் சார் அவர்களே, கூடிய முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஐயா தனபால் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று வாழ்த்துறை வழங்க வருகை புரிந்துள்ள புதுப்பட்டினத்துடைய ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அருமை சகோதரர் கே ஜெகதீசன் அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் செயல் வீரர் அருமை சகோதரர் பழனியப்பன் சார் அவர்களே, இன்னும் இந்த நிகழ்வில் வர இருக்கிற துணை மேயர் திரு அஞ்சுகம் பூபதி அவர்களே, மற்றும் வாழ்த்துறை வழங்க வருகை புரிந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களே, அருமை பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, நாம் அனைவரும் மதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, காவல்துறை அதிகாரிகளே, ஊடகத்துறையிலிருந்து வருகை புரிந்துள்ள ஆரம்பம் இதனுடைய ரிப்போர்ட்டர் திரு வேங்கை குணா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக அமைவதற்கு சிறந்த ஒளி அமைத்திருக்கக்கூடிய STS அமைப்பாளர், மிகச்சிறந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்தை நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை நண்பர் அவர்களே, சிறந்த புகைப்படத்தை நிழல் படமாக நமக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய புகைப்பட கலைஞர்களே, இன்னும் இந்த நிகழ்வில் அழைப்பு விடுத்து வருகை புரிந்துள்ள அத்தனை பேருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு
முதலாவதாக எங்கள் கண்ணில் ஒன்று நிழலாடி கொண்டு இருப்பது, போன ஆண்டு உயிருடன் இருந்த தலைமை ஆசிரியர் இந்த ஆண்டு இல்லை என்பது மிகப்பெரிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இப்போ நாங்கள்லாம் நினைக்கிறோம், ஒரு நிறை வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆண்கள் முன்னாடி இருந்து பெண்கள் இருந்தால் அந்த குடும்பம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்று எங்களால் உணர முடிகிறது. நாங்கள் இல்லாத இடத்தை கூட பெண்கள் வாழ்ந்து விடுவார்கள். ஆனால் ஒரு பெண்ணை இழந்து ஒரு கணவனால் வாழ முடியாது என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது. இன்னும் சொந்தமாக எங்களுக்கு ஒரு காஃபி டீ கூட போட தெரியாது. ஒரு வாழ்வினையர் வாழ்க்கை முழுக்க நமக்கு துணையாக இருந்து அவரை பிரிந்து அந்த இடத்தை வெற்றிடமாக வைத்து அது எண்ணி பார்க்கும்போது இருதயம் மனம் கணக்கிறது. அந்த நேரத்தில் அவர் பட்ட துன்பம், தினசரி அவரை காலையில் நான் அலைபேசியில் அழைத்து சந்தித்து ஆறுதல் கூறுவேன். 2 பேரும் இணைஞ்சு பயணிச்சிருக்கிறோம். அந்த நிலையிலிருந்து மாற வேண்டும் என்பதற்காக முதலாவதாக இந்த பள்ளியினுடைய மேனாள் தலைமை ஆசிரியர் மறைந்த திருமதி ஆர். ஷீலா ஜெசிந்தா அவர்களுக்கு அனைவரும் எழுந்து 1 நிமிடம் மௌனம் அஞ்சலி செலுத்துமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அம்மையார் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தியமைக்கு நன்றி. இன்று நாங்கள் 30 வருஷம், 35, 38 என்று ஆண்டுகள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் முதலாக எல்கேஜி என்று ஒன்று தொடங்கி இருக்கும். 3 வயதில் அந்த முதல் குழந்தை இங்கே காலடி எடுத்து வைத்து இன்று எந்த அளவில் உயரத்தில் இருக்கிறது என்பதை அது உருவமாக செயலாக பார்க்கும்போது இன்னும் மறையவில்லை. தலைமை ஆசிரியர் உயிரோட்டமாக இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளங்களை பல்வேறு மாணவர்களை தயாரித்து அந்த வளர்ச்சியில் பெருமிதம் கொள்வதுதான் ஒரே ஒரு பெருமை எங்களுக்கு. கிட்டத்தட்ட எங்களை போன்ற 7500 பள்ளிகள் சுய நிதி பள்ளிகள், அரசாங்கத்திலிருந்து எந்தவித நிதி உதவியும் பெறாமல் பெற்றோர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகையினை வைத்து மட்டுமே நடத்தக்கூடிய பள்ளிகள், வெறும் எல்கேஜி ஆரம்பித்து 5ஆம் வகுப்பு வரையில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் 7500 இருக்கிறது. 7500 பள்ளிகளிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு 10 ஆசிரியைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் 7500 × 10 போட்டு பெருக்கி பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 75,000. இன்னும் பெருக்கி பார்த்தா 7.5 லட்சம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாமே பெண்கள் தான். உங்களுடைய தயாரிப்பு இன்று இந்த தஞ்சையில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தையும் தாண்டி இந்திய பெருங்கண்டம், இந்திய பெருநாடு, உலகம் முழுவதும் பரவி இருப்பதற்கு உங்களை போன்ற ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு துணையாக இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு முதலில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தொடக்கப்பள்ளியில் எப்பொழுதுமே பெண் ஆசிரியர் நியமிக்கிறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு பொறுப்புணர்ச்சி அதிகம். குழந்தை பிறந்தவுடன் தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பது முதல் ஆசிரியை நீங்கள், 2ஆம் ஆசிரியர் நாங்கள். உங்களுடைய இந்த வருகை ஒரு 50 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த சேரெல்லாம் இருக்காது. சேர் இருக்காது. இவ்வளோ தூரம் யாரும் பெண்மணிகள் படித்து வந்திருக்க மாட்டீங்க. இன்றைக்கி ஒரு பத்திரிகை எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு காலத்தில் பின்னாடி வேறு வகையான பட்ட பேர் இருக்கும். பத்திரிகைலாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி வீடுதோறும் பொறியியல் படித்தவர்கள், யூஜி படித்தவர்கள், பிஜி படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கி அழகாக இங்கே கேம்பெயினிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆங்கிலத்தில் பண்ணுறாங்க, தமிழில் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு நாம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம். உலகத்தில் போட்டி போடக்கூடிய அளவிற்கு நாம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களை போன்ற பள்ளிகளுடைய பணிகள் தான். இந்த பள்ளிகள் இல்லை என்று சொன்னால் உலகத்தில் அறிவாளிகள் தோன்றியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அந்த மாதிரி அதை சாரணிக்கு 38 வருஷம் இதில் நடத்திட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பள்ளிக்கூடம் வேறு ஒரு பகுதியில் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1500 பிள்ளைகளை இங்கே பார்த்துருக்க முடியும். இது நமது பகுதியில் வருமானத்திற்கு ஒரு காலத்தில் இந்த பகுதியில் வருவதற்கே பயந்த ஏரியா. நீங்கள் சாந்த பிள்ளைகளை கேட்லேருந்து இறங்கி பூக்காரத்தின் அடி வழியாக பர்மா காலனி சொன்னாலே பயத்தை
கையில் பிடித்து கொண்டு வரக்கூடிய ஏரியாவில் இன்று இந்த பணியை கல்வி பணியை செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் முதலில் அவரை பாராட்ட வேண்டும், அவருடைய குடும்பத்தை பாராட்ட வேண்டும். இன்று நாகரிகமாக நாம் வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு கல்வி கிடைப்பது எளிமையாக இருக்கிறது. சாலை வசதி, எங்கு பார்த்தாலும் சாலை வசதி, எங்கு பார்த்தாலும் உடை அலங்காரம். பரிசு வாங்கினாங்க, அந்த உடைகள்லாம் இன்னைக்கு போனால் அப்படி அள்ளிட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோ உடைகள் ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்துச்சா? தீபாவளிக்கு மட்டும் நம்ம ஆள் பார்ப்பான், பொங்கலுக்கு மட்டும் பார்ப்பான், பிறந்த நாளுக்கு பார்ப்பாங்க. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. ஒரு தேவை என்று சொன்னால் அதில் அடிக்கிறான். அதில் என்ன குறிப்பு போடுறாங்க? பலகாரங்கள் துணிமணிகள் தவிர்க்கப்படுகிறது. ஏன்னா குவிஞ்சு கிடக்குது. அப்போ மாற்றம் ஆயிட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் தயாராகிட்டோம். இந்த தயார் ஆவதற்கு பள்ளிகள் தான் காரணம். இன்றைக்கி அழகாக எல்லாம் மேக்கப் போட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க. இவர்களை இந்த அளவுக்கு தயாரிப்பதற்கு பள்ளிக்கூடத்தை தவிர வேறு எங்கேயுமே வழி இல்லை. இப்போ நாங்கள்லாம் நினச்சா கூட இதெல்லாம் எங்களுடைய பேர பிள்ளைகள்னு வச்சுங்க. இப்போ 60 வயது 70 வயது ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் எப்போதும் பிள்ளைகளோட அதிகமாக பங்களிக்கிறோம். வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளைங்க வச்சுருப்பீங்க, 2 பிள்ளைங்க வச்சுருப்பீங்க. அந்த 2 பிள்ளைகளுக்கு சனிங்க 2 நாள் நீங்கள் மேய்க்க முடியாது. சனிங்க 2 நாள். இந்த பள்ளிக்கூடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வச்சா கூட தேவலாம் அப்படி நினைக்கக்கூடியது. ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்க யாருமே உங்களுக்கு கட்டுப்பட மாட்டாங்க, எல்லாம் எங்களுக்கு தான் கட்டுப்படுவாங்க. அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு மிக்க ஒரு டிசிப்ளின். 5ஆவதுலேயே படிச்சுட்டானா 6ஆவதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் டிசிப்ளின் கற்றுக்குவான். அவனுடைய கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரே இடம் 3 வயதில் கொண்டாந்து இங்கே விடும்போது, சேர்க்கும்போது எப்படி கொண்டாந்து விடுறீங்க எங்கள்கிட்ட? சார் வீட்டில் அவன் அடங்குறதே இல்லை, மகா சேட்டை பண்ணுறான், உங்களை நம்பி தான் விடுறோம். ஒரு பிள்ளையை அப்படி விட்றீங்கன்னா நாங்கள் 150 பிள்ளைகளை வச்சு மேய்க்கும் போது அத்தனை பொறுப்புகளும் பள்ளிக்கூடத்தை சார்ந்தது எங்கள்கிட்ட தான் கட்டுப்படுறாங்க. டிசிப்ளின். மை கமின் சார், தேங்க்யூ சார், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நம்ம தான் கை கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, கொடுத்துட்டு தேங்க்யூ சார் சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு டிசிப்ளின் வர்றதுக்கு பள்ளிக்கூடம் தான் காரணமாக இருக்கிறது. பள்ளிக்கூடத்தை தவிர விட்டு வேறு எங்கேயுமே இந்த டிசிப்ளினை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. எனவே இது எங்களுக்கு தனியார் பள்ளிக்கூடமா அரசு பள்ளிக்கூடமா என்பது நோக்கமல்ல. எந்த பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் பிள்ளைகளை படிக்க வையுங்கள். ஒரு வீட்டில் 5 ஆண் 1 பெண் இருந்தால் முதலில் பொம்பளை பிள்ளையை படிக்க வைங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பெண்ணை படிக்க வைங்கள். ஒரு வீட்டில் பெண் படிப்பாளியாக இருந்தால் அந்த தலைமுறையாக மாறுங்கிறான், தலைமுறையாக மாறும். முதல்ல பெண்கள் படிப்பதற்கு தடையாக இருக்கிற என்னெல்லாம் பார்க்க சொல்கிறாங்க. முதல்ல அவங்க படிக்கிறது தடையாக இருக்கிற அடுப்படி தான். இந்த அடுப்படியிலேருந்து வெளில வந்தாலும் படிச்சிருவாங்க. முதல்ல கையில் இருக்க கரண்டியை போடுங்கன்னு பெரியார் சொன்னார். கரண்டியை பிடிங்கிட்டால் படிச்சிருவாங்க. இன்றைக்கி உங்களுக்கு கரண்டியெல்லாம் கிடையாது. எல்லாம் ஓவன்லேருந்து வாஷிங் மிஷின்லேருந்து மிக்சிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்துருச்சு. விஞ்ஞானம் உங்களை எளிமையாக்கி விட்டது. நீங்கள் இனிமேல் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டு வேர்ல்டில் போயிட்டுருக்குறோம். எல்லாமே ஹோட்டலில் சாப்பிட பழகிட்டோம். எவ்வளோ வேகமாக போயிட்டு வந்தாலும் இன்றைக்கி நம்மளை எளிமையாக காலத்தை கடத்தக்கூடிய பரந்த உலகத்தில் தள்ளி விட்டது. நீங்கள் இந்த பிள்ளைகளை ஒரு குறுகிய இடத்துல இன்றைக்கி எல்கேஜி படிக்கிறான்னா அவன் 18 வயசில் வரும்போது 19 வயசில் வரும்போது அன்னைக்கு இந்த டாக்டர் பயன்படாது. அன்றைக்கி இதையும் தாண்டி வேறு என்ன படிப்பு இருக்குதோ அதுதான் பயன்படும். உங்களுக்கு தெரிந்த டாக்டர் என்ஜினியர் மட்டும் போட்டு சுருக்காதீங்க. இன்னமும் சொல்ல போனால் நீங்கள் நினைக்கிறதா பிள்ளைகளை திணிக்கக்கூடாது. ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறோம்னா அங்கே என்னென்ன திணிக்க சொல்கிறீங்கன்னா, உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் கராத்தே இருக்கா, சிலம்பம் இருக்கா, யோகா இருக்குதா, தமிழ் இருக்குதா, ஆங்கிலம் இருக்குதா, ஹிந்தி இருக்குதா, அவளுக்கு ஒரே ஒரு தலை தான். இவளை திணிக்கிறதுக்கும் ஒரே ஒரு தலை. நீங்கள் சிபிஎஸ்ஐயா இன்டர்நேஷ்னலா இவ்வளோதும் கேதர் பண்ணுறோம். அவனை 5 வயசு உள்ளேயும் சாதாரண 2 மொழியில் படித்தா போதும். இப்போ ஹிந்தி படித்தாலும் ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை. வடநாட்டில் ஹிந்தி படித்தவர்களாம் நம்ம கிட்ட தான் வேலைக்கு வர்றாங்க. அதனால் ஒரு மாயையை உடைங்க. வடநாட்டில் ஹிந்தி படிக்கிறவங்களாம் இங்கே தான் வர்றாங்க. அவன் டிகிரி படிக்கும்போது எங்கே வேணாலும் எந்த மாநிலத்தில் போட்டாலும் படிச்சிருவான். ஃப்ரெஞ்சை படிப்பான், ரஷ்யனை படிப்பான், யூரோப்பியன் கண்ட்ரிக்கு போனால் அங்கே படிப்பான், ஜப்பானை படிப்பான், எல்லாம் படிப்பான். அவனுக்கு கையில் செல்லு வந்துருச்சு. அந்த உலகத்தை இங்கே டச் பண்ணால் போதும். இப்போ தாத்தா நாங்கள் இருக்கேன், பேரன் சொல்கிறான், தாத்தா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது தாத்தா, நமக்கு அந்த மெசேஜை படிக்க தெரியும், அனுப்ப தெரியும். அவன் பிரித்து மேயிறான். அந்த செல்லை எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறான். இது இப்படி இல்லை தாத்தா, அது அப்படி தாத்தா எல்லாம். அப்போ பிள்ளைகள் அறிவாளியாக இருக்கிறாங்க. நாம் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா ஆனால் அவன் தட்ட முடியாது. அவன் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு தெரியலைன்னா எங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறான். அதனால் நாங்கள் அவனோட சேர்ந்து இப்போ இருக்க அப்டேட்டிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அருமை சகோதரர் பழனியப்பன் சார் இருக்காரு, அவர் இன்ஃபோசிஸ் வச்சுருக்காரு. நல்ல ஆத்துப்பாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு. ஆனால் அதிகாலையில் எங்கே போகிறாருன்னா கருவேப்பிலை விற்க போகிறார். அவங்க பாரம்பரியமே மொத்த வியாபாரம் கருவேப்பிலை, மார்க்கெட்டுக்கு போகிறார். ஆனால் பார்த்தா கருவேப்பிலை விற்கிற மாதிரியா தெரியுது. இன்றைக்கி ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு தாளாளர், ஒரு இன்ஃபோசிஸுடைய எம்டி, ஒரு அன்னை ஃபாத்திமா பள்ளிக்கூடத்துடைய தாளாளர்,
அது புறத்தோற்றம் எப்படி இருந்தாலும் நமது உள்ளுக்குள்ளே வந்து பல ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். மாணவர்கள் ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை தயவு செய்து நிறைய அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அப்படி சொல்லி தர்றாங்க, வேலம்மாளில் அப்படி சொல்கிறாங்க, தாமரை இன்டர்நேஷனல் அப்படி சொல்கிறாங்க. எங்கே போனாலும் ஏஃபார் ஆப்பிள் தான். எங்கே போனாலும் அம்மா இங்கே வாவா, ஆசை முத்தம் தாத்தா, இதுதான். சரிங்களா? அவன் நல்ல மாதிரி இன்டெலிஜென்ட்டாக வரணும்னா அவனுக்கு இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய கல்விகளை விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லித் தருவோம். திணிக்க வேண்டாம். இங்கே படி, வீட்டில் படி, டியூஷன் படி, அங்கே படி, இங்கே படி, எதையும் சொல்ல வேண்டாம். அவன் நன்றாக படிப்பான். இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எங்கள் கல்வியே போதும். அவனுடைய கொஞ்சம் மகிழுங்கள். விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கல்வி அவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு பயன்படும். 10வது 12வது நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படும். இந்த நேரத்தில் தான் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்த முடியும் என்பதற்காக இந்த பள்ளிக்கூடம் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரே இனம். 85 பள்ளிக்கூடம் இருக்குது தஞ்சை மாவட்டத்தில். நாங்கள் சார்ந்திருக்கோட பள்ளிகள் 85 இருக்குது. அந்த 85 பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் பிரசிடென்ட்டு, சார் செக்ரட்டரி, லாரன்ஸ் சார் துணைத் தலைவர். எல்லா இடத்துலையும் இப்படி நாங்கள் கைகோத்து அங்கேயும் போய் இந்த அறிவுரை தான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். மற்ற பெரிய பள்ளிகளுக்கு இணையாக இந்த பள்ளிக்கூடம் நடைபெறும். தயவுசெய்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை இங்கே அதிகமாக சேருங்கள், அதிகமாக சேருங்கள். நீங்கள் நினைத்த நம்பிக்கைக்கு உரிய கல்வியை நாங்கள் தரமாக கொடுக்குறோம். அவர்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு வேறு வேலையே கிடையாது. பள்ளியோட தான் எங்களுக்கு வேலை. 30 வருஷமாக நடத்துகிறோம். இங்கே தான் இருக்கிறோம். குடும்பத்தோடு இங்கே தான் இருக்கிறோம். நான், எங்களுடைய துணைவியார், குடும்பம் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கிறோம். இந்த பள்ளிக்கூடத்தை உங்கள் பிள்ளைகளை தரமான கல்வியை கொடுப்பதற்காக நாங்கள் தவளாக இருக்கிறோம். நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் பிள்ளைகளை சேருங்கள். இந்த பள்ளி இன்னும் அதிக சாதனை புரிவதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறோம். நாங்களும் உங்களுக்காக கல்வி பணி செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூறி இந்த பள்ளிக்கூடம் மேன்மேலும் வளர்ந்து மறைந்த அம்மையார் அவருடைய அந்த கனவு நினைவாக தொடர்ச்சியாக அந்த அறிவு தொடரை எடுத்து கையிலேந்தி இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள், இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு தெளிவான கல்வியை வழங்குவார்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.